देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज अगस्ट 25 तारीख मंगलवार। चलंतु नजर पकईबा देश विदेशर 30 टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 सेप्टेम्बर 11 रे देशव्यापी बैंक धर्मघट। 5 दिनिया कार्य सप्ताह दाबी रे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तरफरु देशव्यापी धर्मघट डाकरा दिया जाइछि। यूनियन तरफरु आसंता सेप्टेम्बर 11 रे दिनिकिया धर्मघट और सेप्टेम्बर 28 रु 30 पर्यंत 3 दिनिया धर्मघट करा जिवो। दाबी पूरण नहेले अक्टोबर 26 रु अमरण अनशन आरंभ हेबो बोली यूनियन चेतावनी देइछि। यूनियन कहिछि जे 5 दिनिया कार्य सप्ताह नै 2024 मार्च रे भारतीय बैंक संघ सहमत होइथिला। 2 वर्षरु अधिक समय बीती जाइथिले मध्य सरकार सही प्रस्ताव को अनुमोदन करूनाहांती। अर्थ मंत्रालयर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन स्कीम को मध्य या विरोध करिछि। नंबर 2 श्रीमंदिर रे खूब शीघ्र कार्यकारी हेबो धाड़ी दर्शन। श्रीमंदिर रे दर्शन व्यवस्था श्रृंखलित हेबाकु जाउछि। 7 पाहाचरु एही धाड़ी व्यवस्था हेबो। नाट मंडप रे पड़िबाकु थिबा 5टी रैंप रे चढ़ी दर्शन करिवे। विशेषज्ञ टीम देइथिबा ई प्रस्ताव को स्वीकृति दिया जाइछि। सप्ताहक मध्य पायलट प्रकल्प भाव में एही धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी करा जिवो। 3 रु 4 मास भितरे एही व्यवस्था संपूर्ण कार्यकारी हेबो। एही रैंप रे गोटिए घंटा मध्य 8 रु 10 हजार श्रद्धालु दर्शन करिबा भली व्यवस्था करा जाइथिबा सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। नंबर 3 निर्माण श्रमिकों पई पेंशन योजना आनिबो ईपीएफओ। देशर निर्माण श्रमिक मानकु सामाजिक सुरक्षा वलय मध्य आनिबा लागि बड़ पदक्षेप नेबाकु जाउछि कर्मचारी भविष्य नीति संगठन ईपीएफओ। प्रस्तावित ईपीएफओ और 3.0 अधीन रे निर्माण श्रमिकों पई पेंशन योजना आनिबा नै विचार चलीछि। एही योजना रे कोठा और अन्य निर्माण श्रमिक शेष रु जमा होइथिबा अव्यवहृत अर्थ व्यवहार करा जिवो। प्रस्ताव अनुसार अति कम रे 10 वर्ष काम करिथिबा निर्माण श्रमिकों पेंशन प्रदान करिवार विकल्प उपरे विचार करा जाउछि। ईपीएफओ केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड बैठक में यह विषय आलोचना होइथिबा बेले योजनार रूपरेख प्रस्तुत हेबा परे एहाकु बोर्ड सम्मुख में औपचारिक भाव में रखाजिवो। निर्माण कार्यरू संग्रह होइथिबा शेषर व्यवहार दीर्घदिन धरी चर्चा रे रहिछि। ई अर्थ राज्य सरकार अधीन रे थिबा श्रमिक कल्याण बोर्ड गुड़िक परिचालना करंती। पाणीपाग सूचना लघुचाप प्रभाव राज्य में प्रबल वर्षा सह वज्रपात आशंका। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार उत्तर उपकूल ओडिशा एवं संलग्न अंचल उपरे सृष्टि लघुचाप क्षेत्र वर्तमान गांगेय पश्चिमबंग और उत्तर ओडिशा संलग्न अंचल उपरे अवस्थित रहिछि। यह आगामी 24 घंटे उत्तर पश्चिम दिगकु गति करिवार संभावना रहिछि। सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर सुवर्णपुर और बौद्ध जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। यासह एही जिलागुड़िक वज्रपात सह घड़घड़ी और घंटा प्रति 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे झटका पवन बहिबार संभावना रहिछि। एथिसह बालेश्वर देवगढ़ अनुगुड़ केन्दुझर मयूरभंज नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी कंधमाल नवरंगपुर रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी गजपति गंजाम और नयगढ़ जिले में प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। नंबर 4 हाई बीम हेडलाइट उपरे रोक लागिबो। रास्तार गाड़ी को अत्याधिक तीव्र हेडलाइट्रु सृष्टि होउथिबा चमक जोगु दुर्घटना आशंका बढ़ुथिबारु केंद्र सरकार हेडलाइट संपर्कित नियम को आहुरी कड़ा करने योजना करुछंती। नुआ नियम रे 2 चकिया जान ठारू आरंभ करी कार और भारी जान पर्यंत विभिन्न प्रकार गाड़ीर आलोक व्यवस्था पई नुआ मानदंड लागू हेबो। प्रस्तावित परिवर्तन अनुसार 2 चकिया जान रे थिबा ऑटोमेटिक हेडलैम्प को केवल लो बीम मोड रे चलिबा पई अनुमति दिया जिवो। यह द्वारा सामनारू आसुथिबा चालकंक आखिरे अत्यधिक आलोक पड़िबा और राति रे रास्ता भलो भावे देख न जिवो समस्या कमिबो बोली आशा करा जाउछि। यह सहित गाड़ी रे व्यवहृत हाई इंटेंसिटी हेडलाइट उपरे मध्य कटकणा लागि पारे। हेडलाइट रो रंग तापमात्रा पई सीमा धार्य करा जिवर प्रस्ताव रहिछि। गाड़ी गुड़िक हाई बीम वार्निंग सिस्टम रहिबार व्यवस्था करा जिवो। आवश्यकता नथिबा बेले हाई बीम व्यवहार कले एही व्यवस्था तांको सतर्क करैबो। नंबर 5 ऑनलाइन ऑटो चालकों को महंगा पड़िला आंदोलन परमिट पर एवं बातिल हेबो आरसी। ऑनलाइन ऑटो चालकों को महंगा पड़िला आंदोलन यह मामलें कार्यानुष्ठान नहीं घटना दिन पुलिस 400 गाड़ी जबत करिथिला। सेगुड़िकर परमिट बातिल पई नोटिस दिया जाइथिला। एथिसह 100 रु ऊर्ध्व विक्षोभकारी को गिरफ्त करिथिला। एबे एही मामलें आहुरी कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाकु जाउछि आंचलिक परिवहन विभाग। एबे संपृक्त गाड़ीर रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बा आरसी बातिल करा जिबा नै प्रक्रिया आरंभ होइछि। जबत होइथिबा बहु गाड़ीर फाइन सह फिटनेस सर्टिफिकेट किंबा इंश्योरेंस मध्य नाही, जार एक तालिका प्रस्तुत करुछि विभाग। सेमानंकु आरसी बातिल पई नोटिस दिया जिवो। नंबर 6 संशोधित हेबो ओडिशा हिंदू धार्मिक देवोत्तर आईन।
राज्य मठ मंदिर और धार्मिक अनुष्ठान गुड़िकर परिचालना निमंते प्रचलित ओडिशा हिंदू धार्मिक देवोत्तर आईन 1951 संशोधित हेबो। मठ मंदिर गुड़िकर परिचालना निमंते स्पष्ट और निर्दिष्ट नीति और नियम निर्धारण कराजिबो। आज एने एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। आज बैठक में आईन पूर्त अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षता करथिले। बैठक में प्रचलित आईन रे थिबा बहु अनावश्यक धारा और उपधारा को जोगोपयोगी अनुଯାयी संशोधन नहीं आलोचना होइथिला। एथिसहित कमिशनर अतिरिक्त कमिशनर एवं क्षमताप्राप्त अधिकारी क्षमता कैडर पुनर्गठन देवोत्तर विभाग रे नुआ नियुक्ति सृष्टि नहीं मध्य आलोचना होइथिला। नंबर 7 जीए विभाग नुआ गाइडलाइन एणिकी सेवारे विलंब हेले तंड गड़िबे सरकारी बाबू। सरकारी सेवा प्रदान रे विलंब कले एणिकी तंड गड़िबे संपृक्त अधिकारी। ओडिशा जनसेवा अधिकार आईन 2012 अधीन रे थिबा सेवा गुड़ी को अधिक पारदर्शी उत्तरदायी करिबा पई सरकार ऑटो अपील सिस्टम लागू करिसंती। यार सुपरिचालना पई साधारण प्रशासन विभाग नुआ गाइडलाइन जारी करिछि। नुआ नियम अनुसार निर्धारित समयसीमा मध्य आवेदनर समाधान न करी सेवा प्रदान रे विलंब कले दायी अधिकारी उपरे आर्थिक जरिमाना लागिबो। विलंबर प्रतिदिन पई 250 टंका हिसाब रे सर्वाधिक 5000 टंका पर्यंत जरिमाना होई पारे। विशेष कथा हेउछि एही जरिमाना अर्थ संपृक्त अधिकारी एचआरएमएस और ट्रेजरी सिस्टम सह संयोग करी सीधा सड़क तांको दरमरु आदाय करा जिवो। एही नुआ एसओपी संपर्क में समस्त विभाग को अवगत करा जाइछि। नंबर 8 जीआई दौड़ रे 6 खाद्य सामग्री। भौगोलिक सूचकांक अर्थात जीआई टैग मान्यता दौड़ रे ओडिशार 6टी खाद्य सामग्री संबलपुर प्रसिद्ध सरस्वतिया मीठा समेत ढेंकानाळर पाड़ बैगण, पुरीर माणिकपाटणा दही, कोरापुटर बाटी मांडिया और केन्दुझर पेजुआ बिरी को जीआई मान्यता देवाकू प्रयास होइछि। विभिन्न संगठन सहायतार ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय ओयूएटी वैज्ञानिक मानक द्वारा तथ्य संग्रह सह किभली मान्यता मिल पारिबो से दिगरे पदक्षेप निया जाइछि। माणिकपाटणा दही, सरस्वतिया मीठा और पाड़ बैगण संपर्क में दाखल होइथिबो तथ्य गुड़िकर जांच प्रायतः शेष होइछि। चलित वर्ष शेष सुधा एही 3टी खाद्य को जीआई मान्यता मिलिबार संभावना रहिछि बोली ओयूएटी कुलपति प्रोफेसर प्रभात कुमार राउड कहिसंती। नंबर 9 सेप्टेम्बर 6 रे इंडियन एवं ओडिशा जर्नालिज्म अवार्ड। सेप्टेम्बर 6 तारिख में नुआदिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सहभागितार इंडियन जर्नालिज्म अवार्ड एवं ओडिशा जर्नालिज्म अवार्ड प्रदान करा जिवो। दिल्लीर प्रतिष्ठित एवं पुरातन संगठन पल्लीबाणी मिशन पक्षरु प्रतिवर्ष यह सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान करा जाई आसुछि। 2026 पई इंडियन जर्नालिज्म अवार्ड पाइबे नवोदय टाइम्स रो मुख्य संपादक अक्षु श्रीवास्तव, जिसेगी विथ रिचा कार्यक्रमर प्रयोजक एवं उपस्थापिका रिचा अनिरुद्ध एवं एनडीटीवी रो वैदेशिक व्यापार तथा जातीय सुरक्षा संबंधी संपादक आदित्यराज कोल। सेहीपरि ओडिशा जर्नालिज्म अवार्ड रे सम्मानित हेबे दैनिक संचार मुख्य संपादक अजित कुमार दास, कनक न्यूज रो उपस्थापिका विजयलक्ष्मी रथ एवं प्रमेय अनुगुण संस्करण ब्यूरो मुख्य जड़धर प्रधान। नंबर 10 सेप्टेम्बर 5 रे सीजेपी रो पदयात्रा घोषणा। सरकार गत जुलाई 25 रे देइथिबा प्रतिश्रुति पूरण करिनथिबा अभियोग करी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी आसंता सेप्टेम्बर 5 रे शांतिपूर्ण पदयात्रा करिबो बोली घोषणा करिछि। इंडिया गेट रु नुआदिल्ली पुलिस मुख्यालय पर्यंत एही पदयात्रा हेबो। मृत नीट परीक्षार्थी परिवार एवं जुलाई 20 रो संसद चलो पदयात्रा समय रे पुलिस अत्याचार शिकार होइथिबा व्यक्ति माने एहार नेतृत्व नेबे। देशर विभिन्न अंचलर छात्र छात्री और युवगोष्ठी एथिरे सामिल हेबे बोली दल कहिछि। सोमवार अपराह्न 2टारे अनुष्ठित सीजेपी जातीय कार्यकारिणी कमिटी बैठक में पदयात्रा नहीं निष्पत्ति होइथिला। दलर अभियोग अनुसार आंदोलनरू ओहरिबा पई जुलाई 25 रे सरकार जो प्रतिश्रुति देइथिले ताहा कार्यकारी करा जाई नाही। प्रतिश्रुति पूरण बदल में विभिन्न वैषयिक कारण दर्शाई सरकार विलंब करुथुबा सीजेपी अभियोग करिछि। देशर विभिन्न स्थान में रुजु होइथिबा एतला गुड़िकर तालिका देबा नहीं सरकार स्पष्ट प्रतिश्रुति देउनथिबा दल कहिछि। नंबर 11 ओसीए तुरंत निर्वाचन करिबा उचित कहिले ओडिशा हाईकोर्ट। ओडिशा क्रिकेट एसोसिएशन यार निर्वाचन को अनिर्दिष्ट काल पई अनिश्चितता भितर रखि पारिबो नाही। निज बाइल बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया रो एमओए और सुप्रीमकोर्ट निर्देश पालन पई ओसीए को तुरंत निर्वाचन करने हेबो। हाईकोर्ट रे बीसीसीआई पक्षरु दाखल सत्यपाठ रे उल्लेख कर जाइछि जे यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अनुसार जड़े कार्यकर्ता कार्यकाल 3 वर्ष, जड़े कार्यकर्ता 3 थररू अधिक रही पारिबे नाही जहा अर्थ 9 वर्ष, जड़े कार्यकर्ता कौनसी पदवी रे लगातार 2 थररू अधिक रहिबा परे
3 ବର୍ଷର କୁଲିଂ ଅଫ୍ ଅବଧି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲଗାତାର 2 ଥର ପଦବୀରେ ରୁହନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷର କୁଲିଂ ଅଫ୍ ଅବଧି ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ନିୟମ ବିସିସିଆଇ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ଆଠୱାଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଆଠୱାଲେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବୋଲି ଦାବି କରି ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆଠୱାଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ସମେତ ଆରକ୍ଷଣ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଟେଇବା କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଠୱାଲେ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ରବିବାର କହିଛି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରଠାରେ ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 13 କେରଳର 19 ବର୍ଷୀୟ କୈଜିଆଙ୍କୁ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2026ର ମୁକୁଟ। କେରଳର 19 ବର୍ଷୀୟ କୈଜିଆ ଲିଜ୍ ମେଜୋ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2026ର ମୁକୁଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ରାତିରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଜି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ସେ ଦେଶର 52ତମ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଟପ୍ 5ରେ ତାମିଲନାଡୁର ବୈଷ୍ଣବୀ ଗଣେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତେଜସ୍ୱିନୀ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, କେରଳର କୈଜିଆ ଲିଜ୍ ମେଜୋ, ଗୁଜରାଟର ଅନୁଶ୍ରୀ ସତୱାଲେକର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଅନୁଭା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲୋଜିଂ ରିମାର୍କ ଦେବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ କୈଜିଆ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ବିଜୟୀ କୈଜିଆଙ୍କୁ ତାଜ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ମନିକା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ନମ୍ବର 14 9ଟି ଦେଶ ସହ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ଆଲୋଚନା। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 75%କୁ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଭାରତ। ଏଥିପାଇଁ ଆଉ 8ରୁ 9ଟି ଦେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ଭାରତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଜାପାନରେ ଭାରତ ଜାପାନର ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅନ୍ୟ 8ରୁ 9ଟି ଦେଶ ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ଦେଶ ସହ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର ପ୍ରାୟ $15 ଟ୍ରିଲିୟନ। ଗୋୟଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଭାରତ 9ଟି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ 38ଟି ବିକଶିତ ଦେଶ ସମେତ ପ୍ରାୟ $60 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆବୃତ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ଏସିଆନ୍ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟ $10 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଭାରତ ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ $70 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରାଥମିକତାମୂଳକ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି। ନମ୍ବର 15 ରୁଷରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜୟଶଙ୍କର। 2 ଦିନିଆ ରୁଷ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ସୋମବାର ମସ୍କୋରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଡିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ, ଶକ୍ତି ଓ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭାରତ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ପୁଟିନ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜୟଶଙ୍କର ପୁଟିନଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ତଃସରକାରୀ କମିଶନ ବୈଠକରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ଉର୍ବରକ ଏବଂ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉଥିବା ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 16 ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ନିଟ୍ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା, ଆଜି ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ। ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ନିଟ୍ ପିଜି 2026ର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରକାଶ ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂଆ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଆଜି ଜାରି ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 24ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହେବାକୁ ଥିଲା। ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅନୁରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାରିଖରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା NBEMS କହିଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି ହେବା ପରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ NBEMSର ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ସହର ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବର ପ୍ରତିବାଦ, ADEO ଓ BEOଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
ଭଦ୍ରକର ତଲାଙ୍ଗ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ 300ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ଠିକଣା ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକମାନେ ସ୍କୁଲ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ଏଡିଇଓ ଓ ବିଇଓଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ମେଡାଲ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଫେସର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ କୋସ୍ପାର ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ମେଡାଲରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର 3 ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଏହି ମେଡାଲ ମିଳିଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣି ଏବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ କାଳ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ, ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଓ ମହାକାଶ ଭିତ୍ତିକ ଅତିବାଇଗଣୀ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ 175ଟି ଗବେଷଣା ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ 15 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପିଏଚ୍ଡି କରିସାରିଛନ୍ତି। 2019ରେ ସେ IAEAର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବହୁତରଙ୍ଗୀ ମହାକାଶ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଷ୍ଟ୍ରୋସାଟ୍ର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଇମେଜିଂ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କାଲିବ୍ରେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ମହାକାଶ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନାମ୍ ବିଜୟୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ବାଚସ୍ପତି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା ଦଳ ଭାବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନାମ୍ ଶିଖରକୁ ସଫଳତାର ସହ ଆରୋହଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ସାହସୀ ମହିଳା ପର୍ବତାରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରୁମା ପାଢ଼ୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାଢ଼ୀ ସେମାନଙ୍କ ସାହସ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଏହି ଅଭିଯାନର ସଫଳତା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁଃସାହସିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ପ୍ରେରିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦଳର 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ଅନିତା ସ୍ୱାଇଁ, ସୋନାଲି ଭୋଇ, ପ୍ରୀତି ଦେଓ, ଲିଲି ସାହୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀୟଶ୍ରୀତି ପାତ୍ର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ନିକଟତର ହୋଇପାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ତଳକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମାଉଣ୍ଟ ୟୁନାମ୍ ଶିଖରରେ 80 ଫୁଟର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 20 ବୁନ୍ଦାଏ ବି ତେଲ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଆମେରିକାକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଲା ଇରାନ। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାତାର ବୟାନବାଜି ଜାରି ରହିଛି। ଫଳରେ ଉପସାଗରରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟ ମୋହସେନ ରେଜାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଇରାନର ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେୟାର କରିଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ନୂତନ କଠୋର ଆର୍ଥିକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ସମର୍ଥନକୁ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେରିକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହେ ତେବେ ଇରାନ ଉପସାଗରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ତୈଳ ରପ୍ତାନୀକୁ ଅବରୋଧ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଜୋରଦାର ଜବାବ ଦେବୁ। ନମ୍ବର 21 ଚଢ଼ଉ ପରେ ବଜାରରୁ ଛେନା ଗାଏବ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ମିଠା। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହଙ୍ଗା ହେବ ମିଠା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯିବା ପରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାହାଡ଼ ରସଗୋଲା ବଜାରରେ ଏବେ ଘୋର ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅପମିଶ୍ରିତ ଛେନା କାରବାର ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚଢ଼ଉ ଏହି ମିଠା ବଜାରରେ ଚଡ଼କ ପକାଇଛି। 3 ଦିନ ହେଲା ଏହି ବଜାରକୁ ଛେନା ଆମଦାନୀ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଛି। ସେହିଭଳି ଏତିକି ବେଳକୁ ଚିନି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବି ବେପାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାଉ ସାଧୁଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକର ପନିର ଓ ଛେନାର ମାନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଓ ଛେନା ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ 2 ଦିନ ହେଲା ପାହାଡ଼କୁ ବହୁ କମ୍ ପରିମାଣର ଛେନା ଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଜାରର ପାଖାପାଖି 100 ଦୋକାନକୁ ନିହାତି 40 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଛେନା ଆସିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମିଠା କାରିଗରମାନେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ଅମରାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲର SNCUରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ନବଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ନିରୀହ ନବଜାତ ଶିଶୁ, ସେହି ହସ୍ପିଟାଲର SNCU ୱାର୍ଡରେ ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଲା ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅମରାବତୀ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଲି ଭୋର ପ୍ରାୟ 3:30ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 23 ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 380 ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ। ଉତ୍ତର ଭାରତ ସमेତ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୋମବାର ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦିନସାରା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ସଂଲଗ୍ନ NCR ଅଞ୍ଚଳ, ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଫରିଦାବାଦରେ
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାୟ 385ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, 26ଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି ଓ 15ଟି ଅନ୍ୟତ୍ର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଆକଳନ କରିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଓ ଫରିଦାବାଦ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24, ମଣିପୁର ସେନାପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସା, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଘର ପୋଡ଼ି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର। ମଣିପୁର ସେନାପତି ଜିଲ୍ଲାର ତାପୋଏ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଂସା ଘଟିଛି। ଏକ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେନାପତି ଜିଲ୍ଲାର ଭୋର 3ଟାରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ହିଂସା ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଥିଲା। ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭିଡ଼ ଘର ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାର କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ଡାକିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆହତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 25, ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ, ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାରାନ୍ଦୁର ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ବାତିଲ ହେବା ଶାସକ ଟିଭିକେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଡିଏମ୍କେ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଚେନ୍ନାଇର ମୀନାମ୍ବରକମ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଷିକ 3 କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ସହରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତା, ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷି ଜମି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 26, ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି 21 ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଚିଠି। ଜେଲରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 1992 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଅଧିନାୟକ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ମାନବୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି 21 ଜଣ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, କପିଲ ଦେବ ଓ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭେଙ୍କସରକାର। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଗ୍ରେଗ ଚାପେଲଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କ୍ରମେ ଏହି ଚିଠି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରିଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲାନିଏର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ 21 ବର୍ଷୀୟ ଆଲେକ୍ସ ଲାନିଏର ପୁରୁଷ ଏକକ ଟ୍ରଫି ଜିତି ନିଜ ଦେଶର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ସଫଳତାର ନୂତନ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଥମ ଫରାସୀ ଯୋଡ଼ି ଭାବେ ଥମ୍ ଗିକୁଏଲ ଏବଂ ଡେଲଫିନ୍ ଡେଲ୍ରୁ ମିଶ୍ରିତ ଯୁଗଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲରେ ଗିକୁଏଲ ଓ ଡେଲ୍ରୁ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଚୀନର ପେଙ୍ଗ ୟାନ୍ ଜେ ହୁଆଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ ପିଙ୍ଗଙ୍କୁ 21-11, 21-11 ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 28, ପାଡ଼ିକଲଙ୍କ ଶତକ, ଗିଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭାରତ 5 ୱିକେଟରେ 300। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲଙ୍କ ଶତକ ଓ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 5 ୱିକେଟରେ 300 ରନ୍ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସର ଷ୍ଟମ୍ପ ଅପସାରଣ ବେଳକୁ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 7 ଓ ପଦାର୍ପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ସାରାଂଶ ଜୈନ 4 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପାଡ଼ିକଲ ସିରିଜରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଗିଲଙ୍କ ସହ ମିଶି 120 ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ମିଶି 74 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ 117 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋଲରଙ୍କୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମାତ୍ର 45 ରନ୍ରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ କାଲି 7 ରନ୍ କରିବା ପରେ କ୍ୟାରିୟରରେ 3000 ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 29, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ରୁ ବାହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋମବାର 24 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ 5-3 ଗୋଲରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଆମେଷ୍ଟଲ ଭିନ୍ର ୱାଗ୍ନର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କରବ ମର ମୁକାବିଲା ଥିଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପରାଜୟ ସହିତ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ 51 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧୁରା ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ସେହି ବିଜୟ ଭାରତ 1975 ମସିହାରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ 51 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱକପ୍ ମରୁଡ଼ି ଏଥର ଶେଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ନମ୍ବର 30 ଜାତୀୟ କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତରଣରେ ଓଡ଼ିଶା ପଦକ ଶୂନ୍ୟ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜାତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ରମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶନିବାର ବିଶ୍ୱ ଦୌଡ଼କୁଦର ମହାଦେଶୀୟ ସିଲଭର ସଂସ୍କରଣରେ 6 ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ପୋଡିୟମ୍ ଫିନିଶରେ ବିଭୋଳ ହୋଇଥିଲେ। ରବିବାର ସନ୍ତରଣଗାରରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳି ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁଲ୍ରେ ରବିବାର ଶେଷ ହୋଇଛି 52ତମ ଜାତୀୟ କନିଷ୍ଠ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। 11 ଜଣିଆ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ଏହି 6 ଦିନିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଦକ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟ ଉପକନିଷ୍ଠ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୌରଭ ପଟେଲ 3 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଉପକନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ବର୍ଗରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିବାରୁ ସେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସହାୟ ହେଲାନି ଭାଗ୍ୟ, ସେମିରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚଳିତ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଳ୍ପ କି ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡର ଅନ୍ତିମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ଗୋଲ୍ ଶୂନ୍ୟ ଡ୍ର ରଖି ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କରିଥିଲା। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଉଭୟ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଲ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସଠୁ 2-0 ଗୋଲ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୀନ ସହ 1-1 ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର ରଖିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ସହାୟ ନ ହେବାରୁ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଟାଇଟଲ ଦୌଡ଼ରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।